дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар бораи истиқлолият суҳбат кардан, андеша кардан тақозои ҳама вақт аст, на фақат дар арафаи ҷашни ин дастоварди бузургу беназир. чунки махсусан дар ҷаҳони муосир, дар ҷаҳоне ки ҳамаи субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ тибқи таҳлили коршиносон ба он истилоҳе ки ифода карданд бо як забон забони манфиат суҳбат мекунанд, муошират мекунанд, робита барқарор мекунанд, ҳифзи истиқлолият аз ҳар лаҳзаи дигар бештар ба вуҷуд меояд ва ин масъулият барои ҳар кадоми мо аст. ва дар сатҳи муносибатҳои байналмилалӣ ду масъалае ҳаст ё ин ки ду соҳае ҳаст ки аз як ҷониб кишварҳоро ба ҳам меорад, қарин мекунад, робитаи кишварҳоро наздик месозад, густариш медиҳад, доманадор мекунад. аз ҷониби дигар метавонад нофаҳмиҳо, бархӯрдҳо дар ин ду самт, ду масъала сабаби муташаннидшавии авзои сиёсати минтақаҳои муайян ва байналмилалӣ бошад. ин ду соҳа тавре ки коршиносон изҳор медоранд, иқтисодиёт ва фарҳанг аст ки имрӯз бо сабаби бархӯрди манфиатҳои бузурги иқтисоди геополитикӣ авзои сиёсати ҷаҳонӣ ноором, зудтағйирёбанда ва хеле мураккаб аст ва равияҳои ба мисли фарҳангситезӣ, фарҳанграбоӣ дар ҳоли ҷараён аст ки воқеан инҳо ба ҳастии миллат, ба истиқлолияти давлат таҳдид эҷод мекунанд, хатар доранд. аз ин рӯ шинохти истиқлолият ва расидан ба қадри он неъматҳое ки дар зарфи солҳои соҳиби истиқлолӣ дилхоҳ ҷомеа ба даст меорад, ҷомеаро барои ояндаи устувор раҳнамун месозад ва заминаҳои боэътимод мегузорад. ҳоло бо ин манзур суҳбате дорем бо омӯзгорони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. аз ҷумла дар суҳбати мо иштирок доранд Султонбӣ Раҳматзода, номзади илмҳои иқтисодӣ, Низомиддин Сайфуллоев, Исмоил Бобоев, номзадҳои илмҳои иқтисодӣ ва Баҳром Тағоев, номзади илмҳои иқтисодӣ, омӯзгорони факултетҳои иқтисодии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. биёед дар оғоз аз таносуби маъноӣ ё ин ки муносибат байни мафҳуми истиқлолият ва иқтисодиёт суҳбат кунем ки воқеан яке аз рукнҳои соҳибистиқлолӣ ин истиқлолият доштан дар иқтисоди миллӣ аст ки метавонад барои бақои истиқлолият заминаи боэътимод мустаҳкамро ба вуҷуд биёрад. аз нигоҳи иқтисодшиносон ҳамин масъала чӣ гуна метавонад ташреҳ шавад, тавзеҳ шавад? воқеан иқтисод ва истиқлолият як мафҳумҳое ҳастанд ки дар табъан бо якдигар ҳатман бояд фаъолият ва рушд ёбанд. агар гап дар бораи иқтисодиёти як давлати алоҳида ки бо истилоҳи иқтисоди миллии давлатҳои алоҳида арзёбӣ мегардад баҳогузорӣ кунем, иқтисоди миллии давлатҳо ҳатман тақозо мекунад ки давлат бояд пеш аз ҳама заминаи сиёсӣ дошта бошад ва заминаи сиёсии доштани давлат дар соҳибистиқлолии он зуҳур мегардад. яъне барои ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дастёбии иқтисоди миллӣ ҳанӯз аз соли 1991 оғоз гардидааст ва барои таърих тӯли 33 сол ин агар муддати тӯлонӣ ҳам набошад, барои мардуми шарифи Тоҷикистон, ҷумҳурии маҳбуби Тоҷикистон дар тӯли кӯтоҳи таърихӣ як қатор натиҷаҳои бузурге дастёб гардид ки ин аз сиёсати дуруст, сиёсати инсондӯстона, сиёсати сулҳпарваронаи пешвои маҳбуби миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд. вобаста ба табъан будани ин мафҳумҳо як нуқтаро низ бояд қайд намуд ки хусусияти миллӣ гирифтани иқтисоди Тоҷикистон маҳз дар давраи истиқлолият зуҳур гашт ва иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон хусусиятҳои миллиро на танҳо бунёд балки аллакай инкишоф додааст ва ин нишондиҳандаҳоро мо дар ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз онҳоро ба 4 адад тақсим намуданд метавонем пайдо намоем. ташаккури зиёд. аз нигоҳи шумо
همین بنیاد راهها که هدف استراتژی است بر آمدن از بنبست کمیونیکاسیونی. ببینیم اگر در ابتدای سالهای به دست آوردن استقلالیت این هدف استراتژی به خاطر به هم آوردن منطقه‌های تاجیکستان بود، امروز راههای تاجیکستان را به صفت دالان‌های ترانزیتی بر آمدن به دیگر بازارهای جهانی استفاده می‌کنند که این واقعاً باعث افتخار است. همین نقش راهها در رشد اقتصادی در پیشرفت یک ملت چی گونه می‌تواند باشد؟ واقعاً در برابر دیگر هدف‌ها به مانند رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، تأمین امنیت آذوقه‌واری، صنعت‌کنونی با سرعت، برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان به دولت ترانزیتی یکی از هدف‌های مهمترین جمهوری تاجیکستان شمرده شده است و یک نکته را باید قید نمود که هدف مذکور تنها بعد قدم‌ها گذاشتن به هدف‌های قبلی صورت گرفت، زیرا تنها هنگام رشد صنعت، تنها هنگام رونق کشاورزی ما میتوانیم به دالان‌ها نه همچون دولت قبول کننده محصولات بلکه همچون دولت صادر کننده محصولات رو بیاریم. به شاهراه تبدیل یافتن راه‌های بین المللی تاجیکستان این در سیاست خارجی خود انتخاب نمودن سیاست درهای گشاد جمهوری تاجیکستان میباشد. یعنی امروز ما در سیاست خارجی سیاست درهای گشاد را پیش گرفته ایم و این به ما امکان میدهد که به ممانعت به بازارهای جهانی مال صادر کنیم و از بازارهای جهانی وابسته به طلبات اهالی مال وارد نماییم. حتما برای وارد نمودن مال با ارزش پست که قابلیت خریداری را زیاد میکند، هنگامی درست بودن راه‌های بین المللی، هنگامی وجود داشتن راه‌های بین المللی به ما امکانیت میدهد. تشکر زیاد. چون شما اقتصادشناس هستید، میگفتید که در دوران صاحب استقلالی ما با کدام دستاوردهای بزرگ در سمت اقتصادیات نایل گردیدیم که آنها واقعا هم پدیده بی‌نظیر هستند، هم برای فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده مردم امکانیت دادند، زمینه به وجود آوردند. استقلالیت و اقتصادیات دو عنصری به هم بسیار توأم میباشند که در رشد یکدیگر، در پایدار ماندن یکدیگر اونها سهم خود را میگذارند و در مدت 33 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان بهر رشد ساحه‌های اقتصادیات خیلی تلاش ها نمود با رهبری پیشوای معظم ملت و رهبری معظم جمهوری پرزیدنت محترم مایل رحمان. تمام ساحه‌های اقتصادی از آن جمله صنعت، انرژتیکا، کمیونیکاسیا، خواجگی قشلاق و غیرها خوب سمت رشد خود را پیدا کردند و به دستاوردهای بی‌نظیر نایل گردیدند. یک مثال عادی من میخواهم در اینجا پیشنهاد کنم که در ساحه فرض کردیم انرژتیکا در مدت 70 سال اتحاد شوروی همگی 3900 مگاوات نیروگاه‌های برقی ساخته به استفاده داده شده بود. تنها در مدتی اگر پس از سالهای 2000 این طرف حساب کنیم که تا این دوره را کم وضع جمهوری کمتر ناآرام بود، خب در مدت 20-25 سال علاقه 2000 مگاوات نیروگاه‌های ایلوگی برقی آبی ساخته شد که در این مسئله جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ میباشد، امکانیت‌ها وسیع است. خب این زمان حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که تا سال 2037 جمهوری تاجیکستان رو به پررد دولتی تولید کننده انرژی سبز تبدیل دهد. در مجموع به کشور سبز. کشور سبز، بله. در سمت تعمیر و تجدید راه‌ها، یعنی بهداشت وضع کمیونیکاسیونی جمهوری همین را قید کردن با موارد است که خب طبق بهاگذاری کارشناسان راه‌های جمهوری تاجیکستان که در دوران استقلالیت تجدید و نوسازی شدند، راه‌ها نو ساخته شدند با تلاش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در مقیاس منطقه آسیای میانه و جمهوری‌های سابق شوروی در از جهت صفت در جای اول می‌ایستند. چطوری که شما قید کردید در تأمین رشد اقتصادیات، در تأمین امنیت آذوقه‌واری خب سهمی باسزا گذاشته می‌توانند. یعنی چطوری که هدف آخرین استراتژی حکومت مقرر گردیده است، رشد صنعت کنونی با سرعت
و این ساختمان راه ها، تجدید راه ها در تامین رشد صنعت کنونی سهم خود رو میگذارند. یعنی تاجیکستان رو به کشوری ترانزیتی تبدیل میدهند، چون موقع جمهوری تاجیکستان در آسیای مرکزی یکی از جایهای استراتژیکی را اشغال می‌نماید، می‌تواند در انتقال مال و کالا از اروپا به آسیای جنوبی، آسیای خود، آسیای مانع، یعنی سهمی باسزا داشته باشد. از نگاه اقتصادشناسان تا امروز ما در تامین امنیت عضوخواری و با مرحله دومی آن دسترسی به غذای خوش‌صفت تا کجا توانستیم که نایل کردیم؟ اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، در همه برآمدهای خود، در پیام‌های خود باید این مسئله تاکید می‌نمایند و در پیام سال ماه دکبر سال 2023 خب قید کردند که امروز تأمینات اهالی عضوخواری به 85% برابر گشته است و همچنین در برآمدشان قید کردند که در دوران استقلالیت درجه استحصال محصولات ساحه کشاورزی که اساس تأمینات عضوخواری کشور را تشکیل می‌دهد در سمت استحصال بعضی نمود محصولات ها خیلی بالا رفته است. مثلا در اونجا قید کردن استحصال گندم 6 مراتبه، خب استحصال کارتوشکا 10 مراتبه، استحصال من پالزی و سبزیجات و دیگر نمود محصولات کشاورزی از 2 تا 5-10 مراتبه افزایش یافته‌اند. حتما این دستاوردها در تأمین امنیت عضوخواری نقش خود را می‌بازند. با وجود آنکه تأمین امنیت عضوخواری که به 85% هم که رسیده باشد، در بعض نمود تأمینات محصولات غذایی علاقه جمهوری تاجیکستان پره خود را استحصال آن پره را تأمین کرده میتواند. فرض کردیم جناب عالی در برآمدشان قید کردند که 5-6 سال پیش به جمهوری 10,500 تن گوشت وارد شد و در سال 2023 همگی به 144 تن فرآمد. یعنی امروز با پرگی گفتن ممکن است که در سمت استحصال محصولات گوشتی و محصولات شیری جمهوری پره خود را تأمین می‌نماید. تأمین امنیت عضوخواری امروز یکی از مسئله‌های حل طلبی جمهوری تاجیکستان و جهان معاصر به حساب می‌رود و از این سبب همچون هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان آن قرار گرفته است. برای تأمین امنیت عضوخواری هنوز از آغاز دوره استقلالیت تدبیرهای حکومت به عمل برآورده می‌شد، مخصوصاً تقسیم نمودن زمین به حجم در دوره اول 25,000 و در دوره دوم 50,000 گکتار همچون زمین‌های پرزیدنتی به اهالی جهت استحصال محصولات عضوخواری و تأمین عضوقه آنها هدف اولین دوره استقلالی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. همچنین در این بخش در جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوص، حتی قانون جمهوری تاجیکستان درباره امنیت عضوخواری سال 2010 قبول کرده شده است و چقدر قید کردن امروز با تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان و مهنت و زحمت صافدلانه کشاورزان امروز تاجیکستان توانسته است در این مسئله به یک نقطه نظررس نایل گردد. مخصوصا 85% تأمین محصولات عضوخواری، حالان که تشکیلات بین المللی عضوخواری فاو نشان دهنده تأمینات را 80% ربط می‌دهد. یعنی از روی این معیار، از روی این چنگ علاقه ما گفته میتوانیم که جمهوری تاجیکستان با امنیت عضوخواری استحصال خودی تأمین است و این چنین یک نقطه را باید به اینابت گرفت که در برابر این قدر رشد نظررس جمهوری تاجیکستان ما برای چه هنوز 85 زیرا تقسیمات استحصال مواد عضوقه به هر سری اهالی به نظر گرفته می شود. اگر جمهوری تاجیکستان سالهای اول استقلالیت همگی 5 میلیون نفر را تشکیل میداده باشد، امروز این شماره خوشبختانه به زیاده از 10 میلیون نفر رسیده است. یعنی امروز اگر با حجم استحصال دوره سابق شوروی مقایسه کنیم، ما قریب 2 برابر آن محصولات ها را استحصال میکنیم و این هم باشد با تشبث پیشوای محبوب ملت تاجیک، مخصوصا در بخش کشت های تکراری در زمین های آبی و دیگر قرارها و دیگر سند هایی که مخصوص به ساحه خواجگی قشلاق بخشیده شده است به ما دستیاب گردیده است.
تشکر زیاد. البته همه این دستاوردها با شرافت استقلالیت نایل گردید به ملت تاجیک و با شرافت سیاست خردمندانه پیشوای ملت که در محور آن منفعت مردم قرار میگیرد، سعادت مردم میستد و این معیار کنستیتوسیونی است که تاجیکستان همچون دولت اجتماعی برای مردم امکانیت های اجتماعی را فراهم می‌آورد یا که شرایط زندگی ارزنده را فراهم می‌آورد. خوشبختانه اما ما شاهد همین امکانیت ها هستیم که تصور کنیم در بسیاری مسائل ها تاجیکستان از یک کشور قبول کننده وارداتی کننده به کشور صادراتی تبدیل یافت. از جمله وقتی که در خصوص انگیش صحبت می رود یا که در خصوص تولید نیروی از جهت اکولوژی تازه برق صحبت می رود و دیگر سمت‌هایی هست که امروز تاجیکستان از کشور قبول کننده واردات کننده به یک کشور صادرات کننده تبدیل یافت که واقعا همش با شرافت استقلالیت با برکت استقلالیت است. خب اگر استقلالیت نباشد ملت جامعه میتواند به همین گونه دستاوردها نائل گردد یا همین گونه تصمیم ها را روی دست بگیرد، همین گونه تشبس ها را به راه اندازد، تدبیرجویی کند تا اینکه شرایط زندگی ارزنده فراهم بیاید. واقعا استقلالیت یک نعمت بی‌بها است. بدون استقلالیت ما به یک هدف رسیدن نمیتوانیم. یعنی استقلالیت این زحمت های شبانه روزی چندین ساله حکومت بود سروری پیشوای معظم ملت که شب و روز از تلاش های آنها با میان آمده است و در دوران استقلالیت بسیار ساحه‌های هم خیلی پیش کردن، رشد کردن. یعنی تاجیکستان به یک کشوری واحد تبدیل یافت، یعنی به یک کشوری که دارای اختراع‌های بزرگ اقتصادی اجتماعی هم دارد که آن را در طول سال‌های حاضر راه اندازی کرده است. واقعا هم بعضی ساحه‌ها هستند که خیلی ساحه‌های پیشرفته و یا افزایش نیست شمرده می‌شود. در برابر این باید ذکر کرد که شروع از سال‌های 2001 2003 2004 مثلا در 2001 زیاد از 150,000 سیاح تشریف آورد، 2005 مثلا 180,000 و با گذشت 20 سال در این حال به تاجیکستان نزدیک 1,250,000 حیث سیاح به تاجیکستان وارد گردند. یعنی این ساحه چگونه ساحه است که اصلا معرف کننده تاجیکستان است، معرف کننده فرهنگ و اقتصادیات اجتماعیات، معرف کننده منظره طبیعت زیبای تاجیکستان. تاجیکستان واقعا هم یک مکان خیلی غنی با بایگری ثروت‌های طبیعی دارد. در اینجا بیشتر اون کان‌های اشیاء خام طبیعی هستند که برای کارکردی صنعت وزنین، صنعت سبک، صنعت کیمیا و از آن جمله در ساحه کشاورزی که تاجیکستان دارای 4 فصل سال میشد که و امکانیت‌های اقلیمی امکان میدهد که در دوام سال از منطقه‌های کشاورزی تا 2-3 حاصل برویاندن ممکن است. سیاحی هم در اینجا نقش موثر می‌بازد، زیرا که سیاحی وادار می‌کند که دیگر ساحه هم رونق کند به مانند ساختمان، نقلیات، رشد نقلیات، راه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، انشاءات‌های مدنی معیشی، فرهنگی، انشاءات‌های صنعتی، حتی رویه‌های گوناگون سیاحی در اینجا راه‌اندازی می‌شود به مانند سیاحی توابتی که از چشمه‌های خیلی شوبخش یا که سیاحی اگراری هست که برای رشد کشاورزی زمینه داد، سیاحی دهات و غیره وکذا است که تاجیکستان رو در عرصه بین‌المللی همچون جمهوری که از لحاظ ثروت‌های طبیعی و از آب و هوای خیلی خوب دارو میشه و همچنین فرهنگ خیلی به سابقه مردم تاجیک آشنایی میکند. فرهنگ یک رکن اساسی هستی ملت میباشد، زیرا هر یک ملت فرهنگ و سنت‌های خویش دارد و در این زمینه با تلاش حکومت تاجیکستان و با سروری پیشوای ملت احیای فرهنگ ملی ما روی کار آمد، هنرهای دستی احیا گشتند و این یک منبع اساسی درآمد میباشد. یک خصوصیت سیاحی در آن عبارت است که در برابر وادار کردن رشد دیگر ساحه‌های اقتصادی برای مردم جایهای شغل کاری به وجود میاد که شدید پس کردن کامبیزاتی نیست به میان میآورد و در جهان امروزه در ساحه سیاحی میتواند از 6 تا 12 جای کاری را نیز به وجود آورد. سال جاری که نزدیک 1,230,000 سیاح به تاجیکستان آمده بود، از این مقدار تقریبا 152 میلیون دلار آمریکایی به بودجه وارد گردید و سمت اول در آن است که در آینده میتوانیم یک ساحه بزرگی درآمد تبدیل یابد، زیرا که از جانب حکومت تاجیکستان استراتژی رشد اون تا سال 2030 قبول کرده شده است که من بعد در اکثر منطقه‌های گوشه تاجیکستان رشد دادن این ساحه خیلی به مقصد موافق میباشد، زیرا جمهوری تاجیکستان ما سراسر جمهوری کوهی است و در بسیار موضوعات طبیعتی ناتکرار زیبا دست نخورده است که از لحاظ اکولوژی باید ما را حفظ نماییم و یکی از برای مخصوصا برای منطقه‌های رشد دهات نقش موثری می‌باشد، زیرا که در دهات اکثریت مردم جای گرفتند و این میتواند برای آینده برای رشد مثلا انشاءات‌هایی که در اونجا موجود هستند
بسیار انشاءات‌های تاریخی فرهنگی طبیعی در ده‌ها جای گیرند که ما آن را حفظ و آن را نگاه داریم و با منفعت مثلا هم ساحه استفاده بریم. و یک چیز رو برای تذکر داد که هر یک ساحه متخصص خود را طلب می‌کند. ولی این ساحه است که در دوران استقلالیت با هستی نهاده است و دست آوردن استقلالیت اون است که سعی خودش مردم ها رو به هم می‌آورد و برای صلح و ثبات مملکت زمین‌های خوب مساعد فراهم می‌آورد. و چیزی که در بعضی از سرچشمه وارش است که شهرهای مثلا دوشنبه پایتخت عزیز ما به یک شهر امن‌ترین دنیا تبدیل یافته است که این برای سیاحان هم خیلی مهم است و جذب سیاحان را طلب می‌کند. و تاجیکستان دارای 4 فصل سال است که در هر فصل سال می‌توان با این نمود فعالیت‌های سیاحی مثلا به مانند کوهنوردی، سیاحی فرهنگی، سیاحی ورزشی، آبی، سیاحی توبتی و علمی نیز رواج داد و از امکانیت‌های تاجیکستان آموخته آن را بر رشد آینده سیاحی پیشنهاد کنند که تاجیکستان هم می‌تواند خیلی معرفی کننده است. یعنی که سیاحی کلاس مملکت را معرفی می‌کند در عرصه بین‌المللی که دارای کدام ظرفیت‌ها داریم ما از لحاظ مثلا فرهنگی، از لحاظ مثلا طبیعی، اقتصادی، اجتماعی معرفی کننده است و برای رشد منبع اقتصاد ملی در آینده سیاحت یک نقش موثر خواهد گذاشت. تشکر زیاد. واقعا یک خصوصیت ویژه و برجسته رشد ساحه سیاحی این است که با رشد دیگر ساحه‌ها تکان می‌دهد. ببینیم اگر مسئله کوهنوردی رو پیش نظر کنیم، برای سیاح راه می‌سازیم. در راه برای سیاح مهمانخانه در کار است، در راه برای سیاح آشخانه در کار است، وقتی که آشخانه بنیاد شد، مهمانخانه بنیاد شد، برای آنها کارگر لازم است. یعنی هدف دیگری حکومت یعنی به شغل دائمی فرا گرفتن شهروندان تامین می شود که واقعا از خصوصیت‌های برجسته رشد سیاحی است. و ببینیم سیاح که آمد تماشا کرد دست خالی نمیگرده، ارمغان حتما به کشور خود به خویش تبار خود میبرد و از این دیدگاه نظر هنرهای مردمی رشد میکنند بیشتر چون به هنرهای مردمی توجه دارند. یعنی منظور همین ویژگی ها، همین خصوصیت های رشد سیاحی است که از جانب پیشوای ملت محترم امام رحمان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. یعنی توسط توجه ظاهر کردن به رشد ساحه سیاحی اینفراساختار با وجود میاد، اینفراساختار با وجود میاد و همون هدفی که دولت حکومت دارد تامین شرایط ارزنده امکانیت میدهد که همین هدف تطبیق شود، زمینه با وجود میارد. نگفته نماند که از جانب حکومت تاجیکستان و با دستور رهبر معظم کشور برای ساحه سیاحی خیلی دستگیری‌های خوب یعنی سبکی‌ها داده شده است. مثلا برای تشکیل شرکت سیاحی 5 سال از انداز فایده از انداز آزاد شده است در طول 5 سال فعالیت. ببینید که در طول یک 15 سال اخیر قریب در جمهوری تاجیکستان اگر اشتباه نکنم 240 شرکت سیاحی تأسیس یافته شد که با فعالیت سیاحی قبول سیاحان خدمت رسانی پولکی مشغولند. یا اینکه برای ساختمان مهمانخانه، ساناتوریا، آسایشگاه‌ها اون تجهیزاتی که وارد کرده میشد از باج گمرکی آزاد کرده شد. یا دیگر مسئله ساختمان که برای حمل سیاحان مثلا واگن‌ها و اتوبوس‌ها نقلیاتی که تعیناتی برای سیاحان هست از وارد کردن از دیگر کشور به تاجیکستان یعنی از باج گمرکی آزادند و این وسیله باعث کرد که سیاحت تکانی خیلی جدی رو پیش گرفت. گرچه که از ساحه رقابت کننده که نباشد اما من گمان می‌کنم در آینده شاید با یک ساحه تبدیل که برابر صنعت و ساختمان کشاورزی تواند رقابت کند در مرتبه در ظرفیت نسبت نشانده‌های اقتصادی که درآمدناکی به تاجیکستان رو می‌آورد. واقعا در مثلا در 40 کشور دنیا ساحه اساسی درآمد ملیشون ساحه سیاحی است. به مانند فرانسه و چین و مثلا ایتالیا و آلمان و دیگر اینا کشورهایی میشه که در مرتبه اول به این ساحه رو آورند. زیرا که در زمان معاصر گفتیم اقتصادی سبز میگیم یعنی با پروبلم اکولوژی هم توجه کردن خیلی مهم است. یعنی فضای سالم، آب سالم، هوای سالم برای انسان ضرور است. اگر ما بیشتر انشاءات‌های صنعتی، کیمیاوی و کارکاری معدن اگر براه مونیم، ایجاد که درآمدن بدهد، از اگر استفاده نشود از تکنولوژی معاصر و میتونه با اکولوژی آلودگی وارد کند. و این میتونه باعث مثلا فرسوده که افلاس کردن آب و فضای تاجیکستان. اما سیاحی برای نگاه داشتن فضای سالم، آب سالم، هوای سالم دائم در مساعدت است، دائم در جستجو، دائم در تلاش است که منظره‌های زیبای تاجیکستان، یادگارهای تاریخی و طبیعی تاجیکستان زوال نیابند. یعنی با آیندگان نیست با اینا با میراث گذاریم که در آینده تاجیکستان خود را پاکیزه آلوده ما نگاه داریم و این سعی در این از همه نقش مبارزه می‌برد. خوب درباره
рушди ҳунарҳои мардумӣ суҳбат кардем. Агар гап сари сохтани асбобу анҷоми кишоварзӣ равад, бечуну чаро ғайриихтиёр устоҳо мардон пеши назар меояд. вақте ки мо дар бораи эҳёи ҳунарҳои мардумӣ суҳбат мекунем, чакану атласу тоқӣ бар ин армуғонҳое ки сайёҳон ба онҳо мароқ доранд, занону бонувони чирадасти тоҷик пеши назар меоянд. биёед аз султонбӣ дар ҳамин хусус суҳбат кунем, аз рушди ҳунарҳои мардумӣ, аз имкониятҳои сайёҳӣ, аз ба вуҷуд омадани имкониятҳо барои фаро гирифтан ба шуғли пурмасъул ва дигар зарфиятҳое ки имрӯз табиати тоҷикистон дорад, сиёсати тоҷикистон ба он равона шудааст, сиёсати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва санаду барномаҳои ҳуқуқие ки онҳо барои рушди соҳаи сайёҳӣ, дастёбӣ ба имкониятҳои нав дар самти иқтисодиёт заминаҳои бисёр устувор ва мустаҳками ҳуқуқиро фароҳам оварданд. мо дар сурати истифода кардан аз ин имкониятҳое ки мавҷуд ҳастанд, боз ба кадом дастовардҳо ҳам дар соҳаи иқтисодиёт, ҳам дар соҳаи сайёҳӣ метавонем ноил гардем. барои таъмини ҳарчи бештари занон дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, идоракунии давлатӣ ва ҳукумат аз ҷониби ҳукумат як зумра санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардиданд ки инҳо барои баланд бардоштани мақом ва манзилати занон дар эъмори ҷомеаи демократӣ нақши хеле муҳим мебозад. чуноне ки сарвари давлат дар яке аз суханрониҳои хеш чунин ибрози андеша намуданд ки нақши занон ва бонувон дар эъмори ҷомеаи демократӣ ва дунявӣ хеле муҳим мебошад. айни ҳол дар кишвари мо занон баробари мардон дар ҳама соҳаҳои иҷтимоӣ, бахусус дар соҳаи илму маориф, тандурустӣ, саноат, истеҳсолот, нақлиёт, алоқа дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва дар сафи қувваҳои мусаллаҳ софдилона ва содиқона хизмат намуда истоданд. тибқи маълумотҳои умурӣ 49.3% аҳолии кишварро занон ташкил медиҳанд. бо иқдомҳои накӯи пешвои муаззами миллат барои баланд бардоштани мақом ва манзилати занон як қатор стратегияу барномаҳои давлатӣ қабул гардиданд ва ҳама инҳо зина ба зина дар амалӣ гардонида шуда истоданд. ва чӣ тавре ки дар яке аз паёмҳои хеш пешвои муаззами миллат қайд намуданд, ҷиҳати 30% расонидани хизматчиёни давлатӣ, 25% расонидани кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон барномаи давлатӣ таҳия ва қабул карда шавад. ва дар ҳошияи ин 3 апрели соли 2021 таҳти рақами 167 бо фармони ҳукумати кишвар нақшаи чорабинӣ барои солҳои 2021-25 барои амалигардонии стратегияи миллии фаъолгардонии занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 то 2030 қабул гардидааст. ва стратегияи мазкур аз 8 боб ва як қатор зербоб иборат мебошад ки махсусан дар банди сеюми ин стратегия оид ба дастгирии рушди соҳибкории занон бахшида шудааст ки бо воситаи мақомотҳои дахлдор якчанд чорабиниҳо дар амал гузаронида истоданд. имкониятҳоро истиқлолият ба мо дод, ҳадия кард, тақдим кард ки иқтисодиёт рушд кунад, роҳҳо бунёд шавад, ҳадафҳои стратегӣ муайян ва татбиқ шаванд ва аз ҷумлаи ин ҳадафҳо мақоми зан дар ҷомеа боло равад ки дар саргаҳи ин тасмимҳо шахсияти пешвои миллат қарор мегиранд ки ҳамеша таъкид мекунанд ки мақоми занон дар ҷомеа бояд боло равад, чунки нақши занон дар амният, дар субот, дар пойдорӣ, истиқлолият бо он фарҳанги сариштакорие ки доранд, бо он хираде ки доранд, бо он вазифае ки дар муҳити хона насли ояндасозро тарбия мекунанд бисёр барҷаста аст. хуб, дар идомаи суҳбат мехостам аз ҳамин дастгирии занони соҳибкор суҳбат кунед ки дар даврони соҳибистиқлолӣ хеле дастгирии зиёд ёфтанд ва имрӯз шумораи занони соҳибкор низ дар кишвар зиёд ҳаст ва саҳми онҳо, дасти созандаи онҳо чуноне ки ҳамаи мо мушоҳида мекунем дар рушди мамлакат дида мешавад. ташаккури зиёд.
албатта ки соҳибкорзанон на танҳо дар фаъолияти соҳибкорӣ яъне натиҷаҳои назаррасро ба даст овардан дар умум дар иқтисодиёти миллӣ низ нақши босазоро мегузоранд ва аз ҷумла дар зарфи соҳибистиқлолии кишвар дар асоси дастгириву ҳидоятҳои ҳукумати кишвар махсусан пешвои муаззами миллат шумораи агар мо аз таҳлилҳои умурӣ назар афканем айни ҳол дар ҷумҳурӣ зиёда аз 358 000 субъектони соҳибкорӣ фаъолият менамоянд ки аз онҳо зиёда аз 107 000 онҳоро занон ташкил медиҳанд бо фоиз агар гирем зиёда аз 30% ташкил медиҳанд. Инчунин барои баланд бардоштани маърифати молиявии занон бо ташаббуси бонки миллӣ ва як қатор созмонҳои байналмилал яъне ки тренингҳо курсҳо оид ба баланд бардоштани саводнокии молиявии занон дар тамоми манотиқи кишвар баргузор гарда истоданд. Ин ҳам бошад яке аз заминаи хубе дар рушди молиёт ва махсусан иқтисодиёти мо мегузорад. Ҳамаи ин дастгириҳо, кӯмакҳо, боварӣ, эътимод нисбат ба занон аст ки айни ҳол дар кишвари мо занон баробари мардон дар зинаи роҳбарикунанда фаъолият менамоянд. Ин ҳам бошад рӯҳияи моро баланд бардошта ва хурсандиву шукргузории ҳар яки мо занон мебошад. Ташаккури зиёд барои суҳбат, барои ибрози андешаҳо. Ҳамаи ин дастгириҳо, ҳамаи ин ғамхориҳои давлату ҳукумат ки мо дар мавзӯи иқтисодиёт суҳбат кардем ва аз иқтисодиёт доманаи суҳбати мо ба сайёҳӣ рафт ва дигар самтҳо рафт, ба рушди соҳибкорӣ рафт. Ҳамаи ин ғамхориҳо ки дар меҳвари онҳо таъмини шароити арзанда меистад қарор мегирад, моро водор мекунад ки ба ин сиёсат дилгарм бошем ва посух ба ғамхориҳо ба таваҷҷӯҳ арзанда будани худро нишон диҳем бо он рафтори худ, бо тасмимҳои худ. Агар омӯзгор ҳастем дар муҳити муассисаи таълимӣ бо фаъолияти самимӣ, содиқона, покдилонаи омӯзгорӣ дар ҳар соҳае кор мекунем, бо ба роҳ мондани принсипи содиқонаву софдилона хидмат кардан ба халқу диёр нишон диҳем ки мо воқеан ба ин дастовардҳо, ба ин ғамхориҳо арзанда ҳастем ва барои рушди минбаъдаи тоҷикистони соҳибистиқлол дасти созанда доштани худро дароз кунем ва ҳамин бузургтарин неъматҳо ки истиқлолият, оромӣ, суботи ҷомеа аст ҳифз кунем чун гавҳараки чашм ва барои наслҳои оянда ба мерос гузорем. Ҳамон гуна ки мо имрӯз аз мероси гузаштагони худ ифтихор мекунем, то онҳо низ аз ин меросе ки имрӯз мо ба онҳо боқӣ мегузорем ифтихор карда тавонанд. Бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо иштирок доштанд Султонбеҳ Раҳматзода, номзади илмҳои иқтисодӣ, Низомиддин Сайфуллоев, номзади илмҳои иқтисодӣ, Исмоил Бобоев, номзади илмҳои иқтисодӣ, Баҳром Тағоев, номзади илмҳои иқтисодӣ, омӯзгорони факултетҳои иқтисодии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад. Бинандагони гиромӣ, барномаҳои телевизиони Тоҷикистон идома доранд.